48페이지, page 48. 위에서 둘째 줄, line 2 from the top. Accordingly, we believe we are only stating a fact when we express a very low opinion of psychical activity in dreams, and in particular, declare the higher intellectual capacities to be in suspension or at least seriously impaired in them. 따라서, accordingly, 따라서 우리는 믿습니다. We believe we are only stating a fact. 우리는 단지 어떤 사실을 진술하고 있다고 믿습니다. 여기에서는 쉽게 말하면 진짜를 말하고 있다고 믿는다. 가짜가 아니다. 이것이 a fact. When we express a very low opinion of psychical activity in dreams, 꿈들 속에서 정신적 활동에 대한 아주 낮은 견해를 표현한다 하는 말은 정신적 활동을 좋지 않게, 얕게, 저급하게 표현할 때에, 그리고 둘째는 in particular 한 단어로 쓰면은 particular이죠. in particular는 particularly 특별히 declare 여기서는 설명할 때 declare 선언한다는 것은 설명하는 걸 말하죠. The higher intellectual capacities 보다 높은 지적인 능력 고등한 지적 능력을 말하죠. To be in suspension 지적 능력이 정지된다 정지되거나 아니면 적어도 심각하게 impaired 상처를 받는다 타격을 입는다 in them dreams 꿈이죠. 꿈속에서 타격을 받는다고 말할 때에 사실은 하나의 올바른 말 숨기지 않는 진실을 밝히는 것이라고 우리는 믿는다. 그 맞는 말이다 이 말이죠. 이 부분에 대해서 여러분들이 accordingly we believe we are only stating a fact 이것에 대해서 조금 의문을 가질까 싶어서 제임스 스트레이키 판을 찾아보겠습니다. It seems to be no more than putting the truth in words 이렇게 했어요. 회니아는 큰 차이가 없는데 진리 여기서는 the truth를 했죠. 사실 참된 거 참을 말로 putting 표현하다죠. express죠. 표현하는 것에 불과한 것처럼 보인다. 이렇게 했고 원서에는 Somit glauben wir nur dem Tatbestand wurde zu leihen. Somit는 따라서 accordingly 하는 말이거든요. 해서 glauben wir, we believe. nur dem Tatbestand nur는 아까 no more than, only 이 말이죠. 단지 Tatbestand라는 게 factual finding입니다. 사실적인 발견, 진리, 혹은 조이스 크루크에서의 팩트라 했고 제임스 스트레이키에서의 the truth라는 거. 이 사실을 거짓이 없음, 진실됨을 말로서 주 라이엔 표현한 것이라고 우리는 믿는다. 이렇게 돼 있어요. 알겠죠? 이렇게 했을 때 그 사실 발말한 것이다. 꼭 우리는 믿습니다. 그 다음 With rare unanimity, the exceptions will be discussed elsewhere. Our authors have passed judgments on the dream that also lead directly to a particular theory or explanation of the dream life. With rare unanimity, with unanimity 하면은 만장일치로 하는 말이고, rare니까 보기 드문 만장일치로. 그런 만장일치는 잘 보기 드문 일인데, 드물게도 만장일치로 또 이제 이 삽입된 말은 대시 속에 삽입된 말은 예외는 다른 곳에서 내가
다른 곳에서 언급되겠지만, 설명이 되겠지만, 하여간 our authors, 우리의 저자들은 꿈의 해석에 관련된 글을 쓴 이들은 have passed judgments on the dream, 꿈에 관한 판단을 통하시겠다 하는 말, 만장일치로 통하시겠다. 이 프로이트는 그 은유와 비유 이런 걸 굉장히 많이 써서 재밌게, 그러면서도 논리적으로 단어 선택도 잘하고 이렇게 해서 우리가 그 글에 감탄하는 것이 아닙니까? 또 그 아이디어가 또 좋고 하니까 문장가들 또 이런 이론가들이 프로이드를 탐닉하는 것이에요. That also lead directly to a particular theory, 특별한 이론이나 설명 of the dream life, 꿈의 삶에 관한 특별한 이론이나 설명에 직접적으로 이르는 꿈에 관한 판단을 보기 드물게 만장일치로 우리의 저자들은 통과시켰다. It is a time for the summary I have just made to give way to a collection of statements made by various writers, philosophers, and physicians on the psychological characteristics of the dream. 내가 막 언급한 요약, 내가 막 한 요약, 여기까지가 의미상이 주어죠. 이때는 형식적인 주어고, 거기에 딸린 동사가 to give way to, give way to는 자리를 내놓다 하니까, 요약이 to give way to a collection of statements made by various writers, 다양한 작가들, 다시 말하면 철학자들과 의사들에 의해서 한 진술들을 모아놓은 것. 컬렉션은 전집답이잖아요. 진술의 모음에 내가 한 요약을 자료를 내줄 때가 이제 되었다. 해서 뒤에 의사들과 철학자들이 한 말들을 논거하고 있습니다. 이 진술들은 무엇에 관한 진술이냐 하니까 statements on에 걸리죠. statements, a collection of statements on the psychological characteristics of the dream. psychological characteristics of the dream. 꿈의 심리적인 특성들에 관한 여러 작가들이 한 진술을 모아놓은 데 내가 자료를 내겠다 하면, 자, 그 사람들 얘기는 들어보겠다는 것이죠. according to Roman, 자, 그 작가들 중에 첫째 인물이 나오죠. 르몽이라는 사람에 의하면 The incoherence of the dream images is the one essential characteristic of the dream. 꿈 이미지의 유관성이 없음이 꿈의 하나의 근본적인 특징이다. incoherence, 꿈이 논리적이지 못하고 상호 유기적 관계를 이루지 못하는 것, 이것이 incoherence. 우리가 어떤 논문을 쓸 때는 이 coherence가 있어야 되겠죠. 그걸 잘 못 쓰는 사람은 앞뒤가 맞지 않고 조리가 안 맞게 쓰는 거, 이것을 incoherent 하다고 이렇게 말하잖아요. 꿈은 coherence가 없다는 것이죠. 그게 하나의 근본적인 특징이라. 모리 agrees with him. 모리도 이 르몽과 동의합니다. 르몽의 말에 동의해요. 모리 says죠. He says, il n'y a pas de have absolument raisonnable et qui ne contient quelque incohérence, quelque anachronisme, quelque absurdité. Il n'y a pas de have. 꿈은 없다는 것이죠. absolument raisonnable. 절대적으로 합리적인 꿈은 없다는 것이죠. 에끼, and which 합해가지고 그대로 which 혹은 that으로 나가면 되겠죠. 널 꽁띠에 does not include, involve죠. quelque incoherence, 불합리, 무연결성이죠. 연결이 안 되는, 다수간 연결이 안 되고, 또 quelque 아나시호니즘은 anachronism, 영어로 말하면 그 시대착오적인 거. 시대착오적인 요소가 다수 있고 quelque는 다수란 말이죠. quelque absurdité, 다수간 불합리한, 이런 것을 포함하지 않는 절대적으로 합리적이기만 한, 오로지 합리적인, 100% 합리적인 그런 꿈은 세상에, 그런 꿈은 없다 이 말이에요.
According to Hegel, cited by Spita, the dream lacks all intelligent objective coherence. 헤겔에 의하면, 스피타가 인용한 것인데, 스피타에 의해서 인용된 헤겔에 의하면, 하는 말은 헤겔의 말인데, 헤겔에 의하면, 근데 이건 사실 스피타가 헤겔의 말을 인용해서 말하는 것인데, 꿈이라는 것은 객관적, 지적인, 객관적인 연결성, 모든 이러한 연결성을 결하고 있다. 두가스 하는 말은 le rêve, c'est marche, physique, affective et mental. 꿈이라는 것은 영혼의 physique, 그리고 affective, emotion으로 하는 말이죠. 정서적인 영혼, 정서, 그리고 mental, 마임, 정신. 이 혼란이다. 영혼의 혼란이며, 영혼의 혼란에 선 것이며, emotion, 우리 감정의 혼란에 선 것이며, 마음이 산란해서 혼란해서 온 것이다. 마음의 혼란을 나타내는 것이 꿈이다. 사람을 육체, body, 전체, mind, 정신, 그리고 and soul, 영혼, 이 세 가지로 구성되었다 볼 때 여기서 영혼과 정신 두 가지가 등장하고 있죠. 거기다가 정서가 나와 있습니다만은 이 세 가지에 여기에 영혼, 정서, 정신에 혼란이 꿈이다. C'est le jeu des fonctions livrées à elle-même et s'exerçant sans contrôle et sans but. 꿈은 the play of function이란 말이죠. the jeu de fonction, 기능들의 play, 기능의 노름, 기능이 장난하는 것이다. live해, live해, 하는 말 left to죠. elle-même, 그 자신, 꿈 자신의 기능 자신이죠. 기능 자신에게 맡겨진, 즉 자신에게 맡겨진 꿈의 장난이다 말이에요. 그 다음 s'exerçant, 활동하는 기능을 수식하죠. sans contrôle, et sans but, 통제가 없고 상 없다는 말이죠. 그리고 상비, 목적이 없는, 통제와 목적이 없이 활동하는 기능에 주어진 이 기능에, 그러니까 다 합해가지고 기능의 장난이라, 이 말, 이게 꿈이라는 것이죠. Dans le rêve, 꿈에는, l'esprit et automa spirituel, 마음은 영적인 이 오토마가 로봇이죠. 하나의 로봇이다. 그런 이야기죠. 로봇에 불과하다 이 말이에요. Even Foucault, whose theory regards psychical activity during sleep as not in the least purposeless, admits to the loosening, dissolution, and confounding with one another of ideas held coherently together in waking life by the central ego's force of logic. 폴켈트조차 그 이론이 정신적 활동, 수면 시의 정신적 활동을 적어도 목적이 없는 것으로서는 간주하지 않는 이 사람은 그러니까 not in the least purposeless, 적어도 목적이 없지는 않는 것으로 보는
이 사람조차도 admits to the loosening, dissolution and confounding. loosening, 이완과 단절과 confounding, 혼란에 대하여 인정을 한다. with one another of ideas. 관념, 이 아이디어들이 서로 간의 아이디어들이 이완되고 아이디어들이 서로 간에 단절되고 혼란을 일으키는 점에 대해서 인정을 한다는 것이죠. 이 아이디어들을 수식하는 말이 held, which are held죠. held coherently together in waking life. 의식세계의 삶 속에서 함께 유한성 있게 결속되는 여러 가지 서로 간의 이런 꿈들. by the central ego's force of logic. 중심자의 논리적인 힘에 의해서 결속되는 의식세계 삶 속에서 함께 결속되는 이러한 꿈 서로 간에도 이완되고 단절되고 혼란이 일어나는 이러한 점에 대해서 인정을 한다. The absurdity of the connections between ideas occurring in dreams could hardly be more severely condemned than it was long ago by Cicero. De Divinatione. 아이디어들 간, 꿈들 속에서 발생하는 아이디어들 간의 연결의 불합리성은 좀채로 더 신랄하게 비판을 받을 수는 없을 것이라. 무엇보다도 오래전에 키케로에 의해서 비판받는 것보다는 더 신랄할 수는 없을 것이다. 키케로가 최고로 신랄하게 비난했는데 키케로의 이 작품 신에 관하여 하는 이 백하는 것이 어브잖아요. 영어도 이제 영국에서도 of studies 하면 베이컨이 수필집에 학문에 관하여 of ambition 하면 이제 야심에 관하여 이런 수필이 있잖아요. 에세이가 있잖아요. 이 작은 글이니까 가운데를 칠까요? 책자 될 만한 것이면 밑줄을 긋겠는데 이게 이제 라틴어에서는 덱 하는 거 아닙니까? DE 이것이 어브죠. 현대어에 와서는 이것이 이제 어브가 on으로 바뀌었죠. 어떤 학문에 관해 무엇에 논한다 할 때는 on 무엇에 관하여 논함 뭐 이런 뜻이잖아요. nihil tam prae postere tam incondite tam monstruose cogitari potest quod non possimus somniare. nihil nothing이죠. tam prae postere 이 가능성 말하고 할 수 있다는 말이고, 땀 프라포스테르는 이게 불합리한 이 말이고, 약간의 불합리성이고, 뒤에 포테스트가 할 수 있다는 말이에요. 뒤에 포테스트 나오죠. 그리고 약간의 아주 이렇게 인콘디테는 incoherent, so incoherent, 아주 이렇게 불합리하고 아주 monstrous, 아주 괴상한, 우리 monster 있잖아요. monstrous, 하게 코기타리 생각될 수 있는 것은 없다. 상상될 수 있는 것은 코기타리가 imagine이니까 potest 상상하다. 그러니까 nothing can be imagined. So absurdly 그리고 so incoherently, so monstrously 뭐 이런 이야기죠. 그 다음에 곧 관계사 뒤에 뜨고 non possimus somniare. 이 possimus가 할 수 있다는 말이고 꿈꿀 수 없는 이 말이죠. non이 나왔으니까 꿈꿀 수 없는 것은 아무것도 없다. 이게 무슨 말이냐면은 아주 불합리하고 유한성이 아주 없고 아주 괴상망측해가지고 계산방식 하다 보니까 대띠의 결과, 소대 연관의 기조, 영어적으로 말하면은
꿈이 꾸어질 수 없는 어떤 것은 없다. 그러니까 아무리 비합리적이고 연성이 없고 회상해도 꿈에는 그런 것은 다 꾸어질 수 있다. 꿈은 온갖 비합리적이고 온갖 연결성이 없고 온갖 괴상한 것도 다 나타날 수 있다 이런 뜻이에요. 이걸 이렇게 표현했죠. 이 점에 대해서 뒤에 주에서는 어떻게 표현되어 있나 한번 살펴보겠어요. 주에서는 There are no absolutely rational dreams which do not contain some incoherence, anarchism, absurdity. 이건 아까 재는 것이고 그 다음이 Nothing can be imagined that is so absurd, so incoherent, or so bizarre that we are not able to dream it. 그러니까 아주 불합리하고 유한성이 없고 또 아주 괴상하다 한 anything, nothing, not anything이 anything cannot be 이게 nothing이잖아요. nothing이 συν행사라는 관계에서 대표죠. 하다 보니까 대뒤의 결과 대단히 무음하다 우리가 그것이 있다가 뒤에 앞에 anything, nothing 속에 들어가 있는 anything이죠. 그것을 꿈꿀 수 없는 것은 어떤 것을 생각할 수 없다. 그러니까 아무리 비합리적이고 또 이렇게 연결이 안 되고 서로 간에 또 괴상하다 하더라도 다 그런 아이디어가 꿈에서는 나타날 수 있다 이런 뜻이에요. Feiner says it is as if psychological activity had been transferred from the brain of a rational man to that of a fool. 페이너는 말하기를 심리 활동이 여기서는 정신 활동이라 해도 좋고 합리적인 사람의 이성적인 사람의 두뇌에서부터 바보의 두뇌 이 that는 the brain을 봤죠. 두뇌로 옮겨졌는 것처럼 이렇게 말하고 있다. 지금 가정법 과거 완료죠. 예저 if 다음에 과거 완료가 왔으니까. Radio star. It does in fact seem impossible to recognize any form laws in these crazy antics. Radio star은 어떻게 말했느냐 하면 강조하려고 it does seem이랬죠. 사실 불가능해 보인다. 어떤 확고한 법칙, 이러한 미충아이 같은 antics, 광대짓. 꿈에서 이 광대 행동이 나타나는 걸 여기서 antics로 표현했죠. 미충아이 같은 광대짓에서 어떤 확고한 법칙을 인식한다는 것은 사실 불가능해 보인다. Evading the attention of that stone policing power. 이 police, 경찰에서 온 말입니다. 경찰 명사의 동사화가 우리가 20세기에 많이 늘어나 있었다 했죠. 그러니까 이제 어떤 경찰은 질서를 유지하는 사람이기 때문에 police를 동사로 쓰면은 질서를 유지하다는 그 뜻의 동사에다가 ing를 붙였죠. 그래서 that's the policing power, the rational will which directs the course of our waking ideas, the dream pulls everything madly together like a kaleidoscope. 그 엄격한 The stern policing power 해도 되는데 정관사를 강조하기 위해서 that를 썼죠. 질서 유지하는 힘, 즉 이성의 힘이죠. 이성은 뭡니까? 사물을 판단할 수 있는 능력이 이성이잖아요. 응? 추론하는 능력. 이것이 policing power죠. reasoning power를 말합니다. 다시 말하면 the rational will, 이성적인 의지에 관심을 evading, 피하여 벗어나서 분사구문이죠. which directs the course of our waking ideas. 우리의 의식에서의 아이디어의 과정을 지배하는 direct, 지배하는, 감독하는 이러한 이성적인 의지인 엄격한 질서를 잡아나가는 이 힘에 관심을 피하여 꿈이라는 것은 모든 것을 만화경처럼 미스터시 함께 회오리로 몰아가 가버린다 이 말이에요. 그러니까 막 휘저버린다 이 말이에요. 여러분 회오리 칠 때 막 주변이 막 난리가 나죠. 차가 날아가고
나무가 뿌리 뽑히고 말이야. 사람이 공중에 날아가고 이런 거 봤죠? 토네이도. 펄즈시켜버린다는 것이죠. 꿈이 모든 것을 미스트와 함께 마치 만화경처럼 만화경이 막 들어가도 정신없이 이렇게 휘저어버린다. Hildebrandt, what strange escapades the dreamer permits himself, for example, in the rational conclusions he draws. 힐데브란트 하는 말, 감탄문이죠. 어떤 이상한 탈출, 여기서는 일탈 행위를 말하죠. 사회학에서 말하는 일탈, 정상적인 궤도를 벗어나서 여러분 청소년 비행 이런 것을 청소년기의 그 일탈 행위로 보잖아요. 꿈꾸는 사람이 자신에게 어떤 참으로 이상한 일탈, 자유분방한 행위를 허용한다는 거. 예를 들면 in the rational conclusion he draws, 그가 이끌어내는 합리적인 결론에서 자신에게 이상한 자유분방한 행위를 허용하는 것. 꿈에서는 우리가 뭐 보통 멀쩡한 사람이 예비군복 입히고 훈련장에 있으면 주변에서 뭐 아무데나 소변 보고 군인이 되어버리잖아요. 밖에 나가면 멀쩡한 신사인데 말이에요. 꿈에서는 온갖 자유분방한 일탈 행위를 하는 것이에요. 어떤 그런 이상한 일탈 행위를 스스로 용납하는 것인가? 꿈꾸는 사람은 어떻게 그렇게 용납하는가? With what unconcern he sees the most familiar empirical laws stood on their heads. 어떤 무관심으로, concern은 걱정거리죠. 우리가 어떤 일을 할 때 주의하면서 걱정하고 내가 빗길로 나가지 않을까, 일탈하지 않을까 조심해야 되는데 unconcern, 그에 대해 무관심하게 신경 안 쓰고 설랑 가장 익숙한, 친숙한 경험적 법칙들을 바라보는가? 어떤 법칙? stood on their heads. stood는 과거분사형이죠. 형용사로서 앞에 법칙을 수식합니다. 머리로 써있는 하는 말이에요. 뭡니까? 사람이 머리를 땅에 대고 쓰면은, 물구나무성이 하면은 거꾸로 쓰는 거, 뒤집혀지는 것이죠. upside down. 어떤 뒤집혀진 엉망이 되어버린 것이죠. 뒤집혀져 버리면. 이러한 가장 친숙한 경험적 법칙, 이 뒤집혀져 버리는 것을 보는가. 그러니까 뭐 형식 구조로 말하면은 C, 불완전 타노사 목적어가 rose, 그리고 목적보가 stood. 그러니까 이 법칙이 뒤집혀지는 걸 보는가 하면 뒤집혀진 법칙 이걸 바라보는가 뭐 마찬가지인데 어떤 형식적으로 말하면 오형식 구조고. 그러니까 가장 친숙한 이러한 경험적 법칙이 뒤집혀져 있는 것을 우리는 아무 걱정도 안 하고 엉컨선하게 그렇게 바라보게 되는 거 아닌가? 감탄문이죠. 역시 꿈꾸는 사람, he는 드리머, 꿈꾸는 사람을 남성적으로 봤죠. 우리가 80년대 이후 페미니즘 나올 때 he or she, 그래서 he slash she 할 수도 있지만 또 이 현대의에서 조이스 크리크가 이렇게 he만을 쓴 것은 아마 프로이드의 아이디어를 반영했는지도 모르죠. 프로이드가 굉장히 페이트리아키즘, 가부장 제도 중심적으로 이렇게 그 논지가 그러니까 페이트리아키즘적인 요소가 지배적이죠. 그래서 아마 사람이라 하면 드리머 ER 사람인데 사람은 일단 남자 he로 이렇게 나타내는 것 같아요. 이것도 재밌게 번역한 것이죠. 어떻든 남성만을 뵙겠다는 것도 원저자의 의도를 잘 나타내는지 모르겠습니다. What ludicrous contradictions to the rules of nature and society he can endure before, as we say, it all gets too much for him, and the extremity of the nonsense wakes him up. 어떤 우스꽝스러운 모순, what ludicrous contradictions, 할 말은 참으로 우스꽝스러운 모순, 무엇에 대한 자연과 사회의 법칙에 대한 이 모순을 자기가 견딜 수 있는가, 꿈꾸는 사람이 견딜 수 있는가. 역시 같은 he죠. 말하자면 as we say, it all gets too much for him. 힘은 꿈꾸는 사람에게 너무나 많이 간다 하는 말은 너무나 많이 가서 난센스, 무의미의 극이 그를 깨워버릴 때까지 참고 견디는 거야. 그러니까 너라고 습관스러운 자연과 사회의 법칙이
또 보편다당성하는 룰이 있는데 거기에 대해서 우스꽝스럽게 모순되는 것을 자기가 참고도 반박 안 하고 그대로 견뎌나갈 수 있다가 before 뭐 전에 하는 말인데 마침내 말하자면 너무 이것이 도가 지나쳐가지고 이것이 it gets too much for him이죠. 꿈꾸는 사람이 볼 때 너무 도가 지나치다 보니까 이 난센스가 아무 무의미한 것이 거기에 다르다가 꿈꾸는 사람 놀라와 벌떡 퍼잘짝 꿈을 깰 때는 이제 중단이 된다. 그때까지 참고 그걸 용납하는 것이라면 용납한다 이 말이죠. 이번에 우리가 제임스 스트레이키판으로 조사를 하면 What laughable contradictions he is ready to accept in the laws of nature and society before, as we say, 그 다음 부분이 중요합니다. Things get beyond the joke. 일이 농담의 수준을 넘어서서 야 이게 농담 아니네 진짜. 처음에는 뭐 이렇게 봐주는데 너무 지나치면 야 그 너무 농담이 지나친 거 아니냐. 너무 지나치겠어. 그 다음에 어떻게 됩니까? 농담의 수준을 넘어서 농담을 넘어서 and the excessive strain of nonsense. 무의미의 난센스의 과도한 긴장이 그를 깨운다. 긴장하다 보면은 너무 놀라다 보면 이 꿈에라도 눈을 놀라다 꿈 깨버리는 거 있죠. 눈을 떠서 여러분 꿈에서 너무 충격적인 걸 볼 때 긴장이 극에 다르다 보면 그 꿈을 꾸다가 잠을 깨버릴 수 있잖아요. 지금 그걸 말하고 있습니다. 이 점에 대해서 원문에서는 Welche Lehrlichen widersprüche kann in den Ordnungen der Natur unter der Gesellschaft vertragen? 이렇게 했어요. Welche Lehrlichen, 루디쿠러스죠. 웃기는 widersprüche, 이것은 이제 contradiction이죠. 모순의 복수형이죠. 그가 꿈꾸는 사람이죠. 자연과 사회의 질서 속에서 vertragen 하는 건 견디다죠. 어떻게 어찌 견뎌나갈 수 있는가? 참 그걸 견디고 이렇게 있는가? 그런 이게 조이스 크리크판에서는 감탄문으로 표현했죠. 그래서 exclamation point 느낌표도 달았고 occasionally 당시 we will multiply 3 by 3 and in all innocence make 20 이따금씩 우리는 3 곱하기 3을 해가지고 아주 순수하게도 아주 천진하게도 in all innocence 정말 순둥이 같이도 20을 만들어낸다. 3 곱하기 3은 9가 되는데 거기서 20이 나오고 이게 꿈이라는 것이죠. 황당한 것이죠. We are not in the least surprised if a dog recites poetry, a corpse walks to its own grave, a rock floats on water. 개가 씨를 엎조리고 죽은 시체가 걸어서 자기 무덤으로 걸어가고 바위가 물 위에 뜨는 경우에도 적어도 우리는 놀라지 않는다. 꿈속에서는. 그래서 그게 다 가능하거든. 불가능할 게 없죠. In all seriousness, we go on a mission to the Dutch of Berenburg or the Principality of Liechtenstein to inspect their navies or let Charles the 12th enlist us as a volunteer just before the Battle of Pultowa. 우리는 아주 심각하게 진지하게 임명을 띠고 사명을 띠고 혹은 임무를 띠고 사명을 띠고 갑니다. 어디로 갑니까? 베른부르크 공국에 가거나 아니면 리헨텐슈타인의 공국에 뭐하러? To inspect their navies. 해군을 검열하기 위하여 갑니다. 아니면 찰스 12세에게 우리에게 등록하도록 허용합니다. 바런티어 지원병으로 등록하도록. enlist 한다는 말은 군대에 입대하는 것을 enlist 한다 하잖아요. 등록한다는 말은. Just before the battle of 폴토바 전투 직전에 자원병으로 등록하게 또한 한다. 그럼 세계성이 있다는 거지. 찰스 12세가 이렇게 하는 것도 웃기는 사실이죠. Binns, referring to the theory of dreams founded on these impressions. Binns는 이런 인상에 바탕한 founded, 근거한, based 이 말이죠.
꿈의 이론에 관해 언급하면서 Out of every 10 dreams, the content of at least 9 is absurd. 매 10개의 꿈에서 적어도 9개의 꿈의 내용은 불합리하다. absurd하다. 불합리하다. 합리적이지 못하다. We couple together in them people and things which have absolutely nothing to do with one another. 우리는 couple은 동사죠. 이 경우에. 짝을 맞춘다. 함께 짝을 맞춥니다. in them. 그 them은 앞에 나오는 꿈이죠. 꿈들에게서 짝을 맞춘다. 짝 맞추는 대상이 people and things죠. 목적어 뒤로 갔죠. 왜? which 이하의 관계대명사, 주격 관계대명사에 제한을 받기 때문에 뒤로 보냈어요. 생사가 너무 위치와 거리가 멀리 떨어지면 보기 안 좋으니까 which have absolutely nothing to do with one another. 절대적으로 서로 간에 관련성이 없는 have nothing to do with 관련성이 없다는 수거지요. 관련성이 없는 사람들과 사물들을 꿈속에서 대미 꿈죠. 꿈들 속에서 함께 서로 짝을 맞춰 연결을 짓는다. 짝짓기 하다. 이것이 커플이잖아요. 그룹별로 짝을 짓게 해준다면. As in a kaleidoscope 만화 경에서처럼 one grouping is the next moment changed into another. another는 another grouping이죠. If possible into one crazier and more senseless than its predecessor. 하나의 짝짓기, 하나의 그룹으로 만드는 것이죠. one grouping, 하나의 짝짓기는 다음 순간에는 다른 짝짓기로 바뀌어진다. 하나의 짝짓기, 처음에 짝지은 이렇게 만든 연결해가 만들어 놓고는 그 다음에 조금 있다가는 바로 또 이렇게 바뀌어 다른 짝짓기로 변화되고 가능하면 또 다른 하나의 미충하이 같은 보다 미치고 보다 의미가 없는 이러한 짝짓기로 또 바뀐다 이 말이죠. Then it's predecessor 하는 말은 그 앞서 그보다도 더 이상하고 센스가 없는 이상한 짝짓기. 그런데 앞서 거는 뭡니까? 앞서의 그룹형보다도 이런 뜻이죠. 앞서 짝진 것보다도 더 의미가 없는 이상한 만남이 이루어진다. 혹은 사물이든 사람도 그렇게 연결되고 한다는 것이죠. And so the interplay within the imperfectly sleeping brain goes on until we wake up, clutch our brow and ask ourselves whether we are still in possession of the faculty of rational thought. 그래서 이러한 불완전하게 잠을 자는 두뇌 내에서의 이러한 상호 노름이라 하는 말은 서로 이렇게 바뀌어지고 서로 교우하는 부릅짓기의 노름, 이것이 인터플레이죠. 이것은 고정을 계속된다 할 때까지 우리가 눈을 떠가지고 우리 이마를 꽉 잡고 아이고 이마를 잡고 쓰라 잠을 할 때까지 계속된다. 우리가 아직도 합리적인 생각의 능력을 지니고 있는지 아닌지 이렇게 스스로 물어볼 때까지 계속된다. 이 계속되다가 나중에는 스스로 묻게 된다 이 말이죠. Morley discovers a comparison for the relationship between dreams and waking thoughts which a physician will find very impressive. 모리는 꿈과 의식의 사상들 간의 관계의 비교를 발견한다 하는 건 비교를 합니다. 이러한 비교 사실은 의사가 대단히 인상적인 것으로 발견하는 그 참 의사도 인상적으로 보는 이러한 발견하는데 그 내용에 La production de cette image que l'homme avait est le plus souvent net la volonté correspond pour l'intelligence à ce que sont par la motilité certains mouvements que nous offre la chauffeur et les affections paralytiques. The production of images죠. 이미지의 생산. 그 다음에 that 관계사가 오고 chez l'homme éveillé 하는 말은 in the waking man이죠. 이 형용사가 뒤에 가니까 불어서는 l'homme 사람을 쓰셔야지. in the waking man 이러한 눈을 떠 있는 사람에게 있어서 fait le plus souvent notre la volonté. 그러니까
르플리 수방 하는 말은 대체로 하는 관용어구고, 대체로 의지를 나타내는, 의지를 내는, 생산하는 하는 말은 이게 페나트 합해가지고 사실 의지인, 의지를 나타내는 이러한 대체로 의지가 되는 의지인, 의식의 사람에게 있어서 의지인 이 이미지의 생산, 의지를 나타내는 이 이미지의 생산이라는 것은 일치한다, correspond, 뭐가 같다 이 말이죠. For intelligence, 여기서 correspond, 이 correspond to 일치한다 이 말이죠. 그 성, motility, 자동력에 의해서 스스로 돌아가는 힘을 통하여 certain movement, 어떤 움직임, movement죠. 그 new of, 우리가 제공하는 show, 보여준다 이거죠. of la shohe les affections paralytiques. 여기서 고해가 무도병, 이 안면과 이 사족에 경련이 일어나는, 떨리고 이렇게 하는 병을 말합니다. 또 마비의 병, affection 이 병이니까 paralytic, 무도병이나 이런 마비가 일어나는 병을 나타내는 이런 움직임. 이 병은 무브먼트가 있잖아요. 이런 어떤 움직임이 지적인 경우에와 일치하는 거예요. 지적인 이런 움직임, 마치 신체 이런 질병 환자와 같은 이런 움직임이 지적인 경우에 있는 여기에 꿈에 생산하는 것이 이와 맞먹는다 이 말이에요. 이 부분에 가서 뒤에 해석을 보겠어요. 설명을. 조이스 크리크가 붙인 해석을 보면은 The production of these images which in the waking man are usually the product of the will. 의지의 생산인, 통상 의지의 생산, 의식이 하고 있는 사람에게서 의지의 생산인 이런 이미지의 생산은 지적을 맞먹는 것이다. 뭐 이런 움직임. Is the intellectual equivalent of those movements in the sphere of motility which are to be seen in the cases of chorea and paralytic illnesses. 무도병과 이런 마비 질환, 마비병의 경우에서 찾아볼 수 있는 자동력의 영역에서의 움직임, 지적인 움직임과 같은 것이다 이 말이죠. A whole series of degradations of the thinking and rational faculty. 이것은 사고와 이성적인 능력의 일련의 퇴화 현상이다. 전적으로 퇴화 현상이다. 이런 이야기인데, 그 뒷부분 마지막 한 문장은 제가 하지를 않았죠. 그 한 문장을 더 불어로 하면 for the rest는 여기서 rest는 뭐 of죠. 더욱이 the dream is to him. 그에게 꿈이라는 것은 어떠냐? Toute in the série dégradation de la faculté pensant et raisonnante. 그러니까 이 꿈이라는 것은 그에게는 전적으로 일련의 degradation, 퇴화 현상이란 말이에요. 어떤 능력, 사고, 방상, 생각, 사고죠. 사고와 raisonnante, 이성, 능력의 전 일련의 퇴화 현상이다 이 말이죠. It is hardly necessary to cite those writers who repeat Maury's proposition with respect to the various higher functions of the psyche. 좀채로 필요하지 않다. 작가들을 인용하는 것은 필요하지 않다. 모리의 제안이라는 것은 제안한 모리가 내놓은 이견을 반복하는 작가들을 인용하는 것은 뭐 그렇게 필요하지 않다. 무엇에 관하여, with respect to 관하여 하는 관용어구죠. The various higher functions of the psyche. 이 정신의 고등한 능력, 다양한 고등 능력에 관하여 모리의 견해, 모리가 내놓은 견해를 반복하는 이런 작가들을 인용하는 것이
필요하지는 그렇게 않다 이런 뜻입니다. 이상 제 22강을 마칩니다.